Hello viewers, I am Dr. Prabjinder Aulak Baryana, Director cum Chief Eye Surgeon, Baryana Eye Hospital LASIK Laser Center, Hoshiarpur. Today I'll discuss with my viewers about a very important topic that is called cataract surgery. ठीक है जी, आज ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਂਸ ਇੱਕ ਫੋਕਸਿੰਗ ਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੈਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਸ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੁੰਦਲਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰੈਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਲਰਡ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर असी दे कारणों वाल डिस्कस करिए तो देयर सो मैनी रीजनस फॉर कैटरैक्ट। ठीक है जी, सब तो जो मोस्ट कॉमन रीजन जो चिट्टे मोतिये का है वो है जी एज रिलेटेड कैटरैक्ट। ठीक है जी, जिन्होंने असी सीनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। जो जो साढ़े पेशेंट की साड़ी एज एडवांस करती है तो लैंस अपनी नैचुरल पारदर्शकता खोनी शुरू कर देता है तो यह चिट्टा मोतिया विद एज बन ही जाता है, जिन्होंने असी एज रिलेटेड या सीनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। ठीक है जी, ਇਹ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 50 ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਜੈਨਿਟਲ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਬਰਥ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, नंबर 3 ट्रोमैटिक कैटरैक्ट सर्जरी। ट्रोमैटिक कैटरैक्ट सट लगन करके भी चिट्टा मोतिया बन जाता है। ठीक है जी, फिर मोस्ट कॉमन कॉज हैगा जी डायबिटीज़। शुगर आजकल बहुत जल्दी लोगों को हो रही है। डायबिटीज़ हैज़ बिकम मोर सो ऑफ ए एपीडेमिक। डायबिटिक पेशेंट को भी चिट्टा मोतिया बहुत जल्दी डिवेलप हो जाता है। ठीक है जी, फिर कुछ एक दवाइयां का सेवन जिवें कि स्टीरॉइड्स वगैरह खाण करके भी चिट्टा मोतिया हो जाता है। कई बीमारियां होंदियां हैं जिहदे सानू डॉक्टर्स जिहड़े स्टीरॉइड्स एडवाइस करते हैं, बट मैं तुहानूं ये एडवाइस करांगी स्टीरॉइड्स जिहड़े है वो स्पैशली अंडर द सुपरविजन ऑफ ए एक्सपर्ट डॉक्टर वो ही लैने चाहिए हैं। प्लीज़ स्टीरॉइड्स की सेल्फ मेडिकेशन ना करो क्योंकि स्टीरॉइड्स मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैटरैक्ट। ठीक है जी, फिर मोस्ट कॉमन कॉज एल्कोहलिक्स में भी चिट्टा मोतिया बहुत जल्दी हो जाता है। स्मोकर्स में भी चिट्टा मोतिया बहुत जल्दी हो जाता है। सट कर लगन करके चिट्टा मोतिया तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हाँ। ठीक है जी, फिर कुछ एक इन्फेक्शनस होंदियां ने या इन्फ्लामेटरी कंडीशन होंदियां जिवें कि साडे विचले पर्दे दे विच सोज आ जाती है तो उहदे नाल भी चिट्टा मोतिया पेशेंट नूं बन जाता है, जिन्हों असीं सैकेंडरी कैटरैक्ट कहते हैं। सो ये तो चिट्टे मोतिये के कारण हो गए। ठीक है जी, फिर यह है कि चिट्टे मोतिये के ट्रीटमेंट वाल चलिया जाए। पेशेंट कहेंगे कि डॉक्टर साहब सानू चिट्टे मोतिये की सर्जरी किहड़ी स्टेज पर करानी चाहिए। ठीक है जी, देखो पुराने जमाने में होंदा सी कि चिट्टा मोतिया बिल्कुल पक लैन दो, तुहाडी लाइट बिल्कुल बंद हो लैन दो, फिर कैटरैक्ट सर्जरी वाल जाओ। नहीं, आजकल यह है कैटरैक्ट है कि अगर तुहानू चिट्टा मोतिया है और तुहाडी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ दे विच नूं हैम्पर कर रहा है, तुहाडे कोल लास्ट 2 लाइनां नहीं पढ़िया जांदियां हैगियां स्नैलन चार्ट दे उत्ते। ठीक है जी, या तुहानू पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट है कि जिहड़ा तुहानू डिम लाइट विच पढ़िया जाता है तो जो सनलाइट या रोशनी पैंदी है या लाइट्स जिहड़ियां पैंदियां तुहानू चिट्टा मोतिया जिहड़ा है ओहदी तुहाडी विजन नूं हैम्पर करदा है। ਜਦੋਂ भी ये तुहानू डॉक्टर एडवाइस करते कि चिट्टा मोतिया हुण तुसीं करवा लो, सानू चिट्टे मोतिया की सर्जरी एज अर्ली एज पॉसीबल करवा लेनी चाहिए है। ठीक है जी, सो ये तो हो गया कि चिट्टे मोतिये की सर्जरी बारे। ठीक है जी, सो चिट्टे मोतिये की सर्जरी असीं किस तरह प्लान करते हैं? जो पेशेंट साडे कोल आंदा है तो डॉक्टर ही इहनूं डायग्नोज करता है कि एक्सपर्ट ऑफ्थलमोलॉजिस्ट ही इहनूं चिट्टे मोतिये नूं डायग्नोज करता है कि तुहानूं चिट्टा मोतिया है। ठीक है जी, अगर चिट्टा मोतिया तुहानूं डॉक्टर ने लेबल कर दिता है और तुहानूं तुहाडा ऑफ्थलमोलॉजिस्ट एडवाइस कर रहा है कि चिट्टे मोतिये की सर्जरी करवा लो तो प्लीज़ एज अर्ली एज पॉसीबल चिट्टे मोतिये की सर्जरी करवा लेनी चाहिए। आजकल कैटरैक्ट सर्जरी बहुत ही रेवोल्यूशनाइज सर्जरी हो चुकी है, बहुत ही वधिया सर्जरी हो चुकी है। असीं अपने सेंटर में बिना टीका बिना टांका तो बिना पट्टी ये सर्जरी करते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨੀਆ ਦਾ ਮਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ K1 K2 ਕੈਰੋਟੋਮੀਟਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲੈਂਥ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੀਅਲ ਲੈਂਥ ਅੱਖ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਂਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲੈਂਸ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਗਿਵ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੇਅਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਫॉर ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਸਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਸਸ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਲੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਰਿਕ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਲੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੈਂਸਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਕੋ ਐਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫੇਕੋ ਐਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇਨਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 2.2 mm ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਨਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2.8 mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਇਨਸੀਜਨਲ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2.2 mm ਦਾ ਇਨਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4-5 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 2.2 mm ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੇਕੋ ਪ੍ਰੋਬ ਘੁਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ 'ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸਿਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ਡ ਲੈਂਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਲੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਇਨਸੀਜਨਲ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾ, ਬਿਨਾਂ ਟੀਕਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਟੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਂਕਾ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2.2 mm ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੈਂਸਿਸ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰੂਟੀਨਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲਈ ਲੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਲੈਂਸ। ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਲੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰੂਟੀਨਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਦੂਰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 90 to 95% ਆਫ ਯਰ ਰੂਟੀਨ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਉਣ ਆਰ ਡਿਸਟੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਟ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਲਮੋਸਟ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਲੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਆਰ ਅਬਵ 60, ਵੀ ਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਗਲਾਸਿਸ ਫॉर डिस्टेंट विजन एंड नियर विजन, सो वी डोंट माइंड एंड वी डोंट वांट टू स्पेंड मोर एंड वी आर ओके विद नियर विजन ग्लासेस। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ he or she will be dependent upon glasses। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਸਿਸ ਆਏ ਟੋਰਿਕ ਲੈਂਸਿਸ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਪੁਤਲੀ ਤਿਰਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੇਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਾਈ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਿਕ ਲੈਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟੈਸਟ ਆਇਆ, ਟੋਰਿਕ ਲੈਂਸਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਰਿਕ ਲੈਂਸਿਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਟੋਰਿਕ ਲੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਟੋਰਿਕ ਲੈਂਸਿਸ ਹੈ। ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਟੋਰਿਕ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਰਿਕ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਫੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਟੋਰਿਕ ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਲੈਂਸਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਰ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੈਂਸਿਸ ਆਏ, ਬੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੈਂਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਟੀਫੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸਿਸ। ਬਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਲੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਸਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੂਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਲਰਡ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਾਈਜ਼ ਲੈਂਸ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਫੋਕਲ ਲੈਂਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ये तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी लेंस, नो डाउट दे आर कॉस्टली बट इट्स अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आई एडवाइज माई पेशेंट्स के जेडे पेशेंट दे आर दोज हु टोटली वांट टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस शुड ऑप्ट फॉर ट्राईफोकल लेंसेज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਪ ਦਿਖੇਗਾ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕ੍ਰਿਸਪ ਦਿਸੇਗਾ, ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿਸੇਗੀ। No doubt these lenses are costly, but if your doctor is advising for these trifocal lenses, then do opt for trifocal lenses and bifocal lenses। ठीक है जी। फिर कुछ एक conditions होती हैं कि patient is economically sound, he or she is basically opting for bifocal lenses and trifocal lenses। There are certain conditions in which ophthalmology is discouraging, we are discouraging the patient not to go in for bifocal and trifocal lenses। ਉਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੈਟਨਾ ਦੀਆਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੈਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਕੂਲਰ ਡਿਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੀਅਲੀ ਐਜ਼ ਐਨ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑनेस्टली डिस्करेज द पेशेंट फॉर बाईफोकल एंड ट्राईफोकल lenses। नो डाउट पेशेंट अगर नहीं डॉक्टर साहब आई कैन बेसिकली पे फॉर इट, आई वांट टू गो फॉर इट, नहीं ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਗਰ ਰੈਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡਿਕਟੇਟ योर टर्म्स ऑन योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और आई सर्जन। ठीक है, फिर जिद ना करो कि जिस बाईफोकल लेंस पाने ट्राईफोकल लेंसेज पाने, दैन मोनोफोकल लेंसेज आर द बेस्ट चॉइस फॉर यू। ठीक है जी। सो ये तो लेंसेज बारे हो गया जी। ठीक है, उस तो बाद ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਫੋਲੋਅਪ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਅਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਸਟ ਟੂ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਗॉड फॉरबिड ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੈਂਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸੀਜਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਕਾਜ਼ 24 hours post operative period is a very crucial period for ophthalmology, this cataract surgery in ophthalmology। ठीक है जी। फिर उस तो बाद असी स्ट्रेट अवे पेशेंट को 3 हफ्ते बाद रूटीनली बुलाने तो 3 वीक्स बाद अगर पेशेंट की रिफ्रैक्शन करते हैं तो पेशेंट अगर मोनोफोकल लेंसेज है या कुछ और थोड़ा बहुत नंबर है तो पेशेंट वो एडवाइस करते हैं। इन्होंने 3 वीक्स to 4 वीक्स वास्ते असी पेशेंट में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स पाने देने हैं, स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स पाने देने हैं, कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स पाने देने हैं, कुछ पेन किलर्स 2 to 3 या 2 to 5 डेज वास्ते असी पेशेंट को देने हैं। ठीक है, फिर कुछ प्रिकॉशनस दसते हैं, वो प्रिकॉशनस जड़ियाँ मोस्टली आई सर्जरी में सेम ही होंदियां हैं तो वो फॉलो करने चाहिए हैं। बिकॉज वही कि तुम अपनी स्ट्रिक्ट हाइजीन का ध्यान रखना पैना है। ठीक है जी। जिसने भी थोड़े अख के आई ड्रॉप पाने हैं वो प्लीज़ अपने हाथ थॉरली सैनिटाइज करके ही आई ड्रॉप पावे। ठीक है जी। सो ये प्रिकॉशंस हो गई हैं और दिस इज़ अबाउट लेटेस्ट रेवोल्यूशनरी कैटरेक्ट सर्जरी भी मैं दस दी। वी आर डूइंग इन आवर सेंटर माइक्रो इंसीजनल कैटरेक्ट सर्जरी विच इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट in this world till today। ठीक है जी। सो माइक्रो इंसीजनल कैटरेक्ट सर्जरी ਅਸੀਂ कर रहे हैं। all the revolutionized lenses, all the monofocal lenses, toric lenses, multifocal lenses, bifocal lenses, trifocal lenses routinely ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੋਸ। ठीक है, सो प्लीज़ डू शेयर योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज, योर कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स। ठीक है जी। एंड डू फॉलो आवर फेसबुक पेज ऑन द नेम ऑफ बरियाना आई हॉस्पिटल लेसिक लेजर सेंटर हुशियारपुर एंड आई लव टू आंसर all the queries. Till then, thank you very much for watching this video and I'll be back soon. Thank you.